Oh, hallelujah, hallelujah. Let's raise down to the feet. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living word. We are come, hallelujah, before this temple of the Lord, to worship the Lord in spirit and truth. Hallelujah. The true God and only God. He is Emmanuel. Jesus, a name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living word. Once again, Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living word, blessed Redeemer, living word. ഇസ്രായേലിൻ കാവൽക്കാരൻ, നിദ്രാഭാരം തൂങ്ങുന്നില്ല. ഇസ്രായേലിൻ കാവൽക്കാരൻ, നിദ്രാഭാരം തൂങ്ങുന്നില്ല. യഹോവയിൻ പാലകൻ നാനില്ലെനിക്ക് ഖേദമൊട്ടും. യഹോവയേ പാലകൻ നാനില്ലെനിക്ക് ഖേദമൊട്ടും. ഉയർത്തിയിടും ഞാൻ, ഉയർത്തിയിടും ഞാൻ എന്റെ കണ്ണിൽ തുണയാരുളും വൻകിരിയിൽ. ഉയർത്തിയിടും ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൾ തുണയാരുളും വൻകിരിയിൽ. ഓ വാനം ഭൂമി അഖിലം വാഴും യഹോവയേ എൻ സഹായം. വാനം ഭൂമി അഖിലം വാഴും യഹോവയേ. ശത്രുഭയ നീക്കി എന്നെ മാത്രം തോറും കാത്തിടുന്നു. ശത്രുഭയ നീക്കി എന്നെ
Hallelujah. ഓ നീതിയിൻ സൽപാതകളിൽ നിത്യം നടത്തിയിടുന്നു. നീതിയിൻ സൽപാതകളിൽ Hallelujah. Thank you, Jesus. ഉയർത്തിയിടും ഞാൻ. Hallelujah. ഞങ്ങളുടെ സഹായം. Hallelujah. The one who created. Hallelujah. The mountains. Hallelujah. And the earth. ഉയർത്തിയിടും ഞാൻ. Oh, we worship you, Lord. Oh, en sahayam vaanam bhoomi. Oh, thank you, Jesus. En sahayam vaanam bhoomi. ഇസ്രായേലിൻ കാവൽക്കാരൻ നിദ്രഭാരം തൂങ്ങുന്നില്ല. ഇസ്രായേലിൻ കാവൽക്കാരൻ നിദ്രഭാരം തൂങ്ങുന്നില്ല. യഹോവയിൻ ഇല്ലെനിക്ക് ഭേദമൊട്ടും. യഹോവയിൻ പാലകൻ താൻ ഇല്ലെനിക്ക്. Thank you, Lord. ഉയർത്തിയിടും ഞാൻ കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങളുടെ ആശ്രയം. ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങളുടെ കോട്ട അങ്ങ് മാത്രമാണല്ലോ പാ. വീടും ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൾ. ഓ we worship you, Lord. ഓ en sahayam അഖിലം വാഴും യഹോവയൻ en sahayam vaanam bhoomi. അഖിലം വാഴും. ഹല്ലേലൂയ. 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 ചേർന്നിടും ഞാൻ സ്വർഗദേശേ. ഹല്ലേലൂയ. വിശ്വാസത്തോട് പ്രത്യാശയോടെ നമുക്ക് പാടാം. ഹല്ലേലൂയ. ചേർന്നിടും ഞാൻ സ്വർഗദേശേ. ഓ ഹല്ലേലൂയ. പാടി സർവ്വകാലവും ഞാൻ പാടിടും. ഹല്ലേലൂയ. പാടി സർവ്വകാലവും ഞാൻ പാടിടും. ഓ ഉയർത്തിയിടും ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൾ. തുണയാരോരോ വൻകിരിയിൽ. ഉയർത്തിയിടും ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൾ. തുണയാരോരോ വൻകിരിയിൽ. എൻ സഹായം അഖിലം വാഴും യഹോവയൻ. എൻ സഹായം വാനം ഭൂമി. We trust you, Lord. You are our helper, Lord. En sahayam. En sahayam. Oh, thank you, Jesus, Lord. Oh, Yehowah. Hallelujah. Hallelujah.
Let's glorify the Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh, thank you, Jesus, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. He's the God of Israel. He's the God of us. Our God neither sleeps or neither he slumbers. Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh, we magnify you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. മൗനമായിരിക്കാനല്ല. Hallelujah. നമ്മുടെ ദൈവം ജീവിക്കുന്നു. Hallelujah. He still is alive. Hallelujah. He is alive. Hallelujah. He is not a dead God. He is a God. Hallelujah. Who is same forever and ever. Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. അവൻ വാഴുന്നു. Hallelujah. നമ്മുടെ ദൈവം ജീവിക്കുന്നു. Hallelujah. We are not, hallelujah, worshipping a dead God. Hallelujah. We are not worshipping a dead God. He is a God that who has risen and who has been ascended in the heaven, and still he is being present among us. Oh, thank you, Jesus. Oh, we magnify you, Lord. Oh, we magnify you, Lord. You are alive, Lord. You are our alive, Lord. Hallelujah. And you are alive forevermore. Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. Oh, thank you, Jesus. Let's worship the Lord in spirit and truth with this chorus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, 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 alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive, 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 alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive, 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 alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah. Oh, we worship you, Lord. My Jesus is ശത്രുവിൻ തലയോ ശത്രുവിൻ തല തകർത്തവനേ മാദ്രയിൽ ജയം തന്നവനേ ശത്രുവിൻ തല തകർത്തവനേ മാദ്രയിൽ ജയം തന്നവനേ ശത്രു മുൻപാകെ മേശയൊരുക്കും നിദ്രണമേശുവേ സ്തുതിഗാനമേ ശത്രു മുൻപാകെ മേശയൊരുക്കും നിദ്രണമേശുവേ സ്തുതിഗാനമേ സ്തോത്രഗീതം പാടുക നീ ഗാനമേ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രഗീതം പാടുക നീ മനമേ താഴ്ചയിൽ എന്നെ ഓർത്തവനേ വീഴ്ചയിൽ എന്നെ കാത്തവനേ താഴ്ചയിൽ എന്നെ ഓർത്തവനേ വീഴ്ചയിൽ എന്നെ കാത്തവനേ താഴ്ചയതല്ല വിശ്വാസത്താലേ വാഴ്ചകളെ നിത്യം ചേർത്തവനേ താഴ്ചയതല്ല വിശ്വാസത്താലേ വാഴ്ചകളെ നിത്യം ചേർത്തവനേ സ്തോത്രഗീതം പാടുക നീ മനമേ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രഗീതം പാടുക നീ
കഷ്ടവും മഹാശാസനയും നിന്ദയും ഉള്ള ദിനവുമിനെ കഷ്ടവും മഹാശാസനയും നിന്ദയും ഉള്ള ദിനവുമിനെ ഉള്ളം കലങ്ങും കള്ള സഹോദര വരുള്ള ചെയ്തുകളെന്തു ഭയം ഉള്ളം കലങ്ങും കള്ള സഹോദര സ്തോത്രഗീതം പാടുക നീ മനമേ കഷ്ടജയം നൽകിടും നിശ്ചയമാ ഒന്നിലും പതറിടരുതേ കണ്ണിൽ വഴി പോയിടും ഒന്നിലും പതറിടരുതേ കണ്ണിൽ വഴി പോയിടും മന്നരിൽ മന്നവൻ നമ്മോട് കൂടെ എന്നും അവൻ നമ്മെ വഴി നടത്തും മന്നരിൽ മന്നവൻ നമ്മോട് കൂടെ എന്നും അവൻ നമ്മെ വഴി നടത്തും സ്തോത്രഗീതം പാടുക നീ മനമേ ജയം നൽകിടും നിശ്ചയമാം പാടുക നീ മനമേ ജയം നൽകിടും പാറയിൽ നിന്നു തേൻ പൊഴിയും ജീവനീർ കുടിക്കും പാറയിൽ നിന്നു തേൻ പൊഴിയും ജീവനീർ കുടിക്കും മരുഭു പ്രയാണം കഴിയും വരെയും മറയ്ക്കും അവൻ നമ്മെ ചിറകടിയിൽ മരുഭു പ്രയാണം കഴിയും വരെയും മറയ്ക്കും അവൻ നമ്മെ ചിറകടിയിൽ സ്തോത്രഗീതം പാടുക നീ മനമേ സത്യജയം നൽകിടും നിശ്ചയമാ സ്തോത്രഗീതം പാടുക നീ മനമേ ജയം നൽകിടും നിശ്ചയമാ ശിക്ഷ കാണുകയാ ക്ലേശമകിലവും നീ പ്രത്യാശയോടെ ഹല്ലേലൂയ ദേശം കാണുകയാ ക്ലേശമകിലവും നീങ്ങുകയാ യേശുമണാളൻ ചേർത്തിടും വേഗം ശോഭിത മണവർത്തിയായ നമ്മെ യേശുമണാളൻ ചേർത്തിടും വേഗം ശോഭിത മണവർത്തിയായ നമ്മെ സ്തോത്രഗീതം പാടുക നീ മനമേ സ്തോത്രഗീതം പാടുക നീ മനമേ ശത്രുവിൻ തല തകർത്തവനെ മാത്രയിൽ ജയം തന്നവനെ ശത്രുവിൻ തല തകർത്തവനെ മാത്രയിൽ ജയം തന്നവനെ ശത്രു മുൻപാകെ മേശയൊരുക്കും മിത്രനമേശുവേ സ്തുതി മനമേ ശത്രു മുൻപാകെ മേശയൊരുക്കും സ്തോത്രഗീതം പാടുക നീ മനമേ കർത്തൻ ജയം നൽകിടും നിശ്ചയമാഗീതം കർത്തൻ ജയം നൽകിടും നിശ്ചയമാ താഴ്ചയിൽ എന്നെ ഓർത്തവനെ വീഴ്ചയിൽ എന്നെ കാത്തവനെ താഴ്ചയിൽ നമ്മെ ഓർത്തവനെ With a thankful heart, hallelujah. താഴ്ചയല്ല വിശ്വാസത്താലേ ചേർത്തവനെ സ്തോത്രഗീതം പാടുക നീ മനമേ കർത്തൻ ജയം നൽകിടും നിശ്ചയമാ സ്തോത്രഗീതം പാടുക നീ മനമേ ഹല്ലേലൂയ ജയം നൽകിടും നിശ്ചയമാ ഹല്ലേലൂയ ഞാൻ പാടിടും യേശുവിനെ ആരാധിക്കും ഹല്ലേലൂയ ഞാൻ വാഴ്ത്തിടും സർവശക്തനായവനെ
ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഞാൻ പാടിടൂ യേശുവിനെ ആരാധിക്കൂ ഹല്ലേലൂയ ഞാൻ വാഴ്ത്തിടൂ സർവശക്തനായവനെ നീങ്ങിപ്പോ എന്റെ ഭാരങ്ങൾ മാറിപ്പോ എന്റെ ശാപങ്ങൾ സൗഖ്യമായ എന്റെ രോഗങ്ങൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ നീങ്ങിപ്പോ എന്റെ ഭാരങ്ങൾ മാറിപ്പോ എന്റെ ശാപങ്ങൾ വിശ്വാസത്തോടെ ഹല്ലേലൂയ ഓർക്കത്താൽ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഞാൻ പാടിടൂ യേശുവിനെ ആരാധിക്കൂ ഹല്ലേലൂയ ഞാൻ വാഴ്ത്തിടൂ സർവശക്തനായവനെ യേശുവിൻ നാമം വിടുതലായി യേശുവിൻ നാമം രക്ഷയാ യേശുവിൻ നാമം ശക്തിയായി യേശുവിനെ വീണ്ടെടുത്തു യേശുവിൻ നാമം വിടുതലായി യേശുവിൻ നാമം രക്ഷയായി യേശുവിൻ നാമം ശക്തിയായി യേശുവിനെ വീണ്ടെടുത്തു ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ യേശുവിനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കും ഹല്ലേലൂയ കർത്താവേ സ്തുതിക്കുന്നപ്പാ ഹല്ലേലൂയ ഞാൻ വാഴ്ത്തിടൂ ഓ സർവശക്തനായവനെ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഞാൻ വാഴ്ത്തിടൂ ഓ worship Lord യേശുവിനെ ആരാധിക്കൂ ഹല്ലേലൂയ ഞാൻ വാഴ്ത്തിടൂ സർവശക്തനായവനെ യേശുവിൻ രക്തം സൗഖ്യമായി യേശുവിൻ രക്തം യേശുവിൻ രക്തം കരുണയായി യേശുവിനെ വീണ്ടെടുത്തു യേശുവിൻ രക്തം ശുദ്ധിക്കായി യേശുവിൻ രക്തം സൗഖ്യമായി യേശുവിൻ രക്തം കരുണയായി യേശുവിനെ വീണ്ടെടുത്തു ഹല്ലേലൂയ 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 ഞാൻ വാഴ്ത്തിടൂ സർവശക്തനായവനെ ഹല്ലേലൂയ ഞാൻ വാഴ്ത്തിടൂ ഹല്ലേലൂയ ഞാൻ വാഴ്ത്തിടൂ സർവശക്തനായവനെ യേശുവിൻ നാമം വിടുതലായി യേശുവിൻ നാമം രക്ഷയായി യേശുവിൻ നാമം ശക്തിയായി യേശുവിനെ വീണ്ടെടുത്തു ഹല്ലേലൂയ യേശുവിൻ നാമം ഹല്ലേലൂയ യേശുവിൻ നാമം രക്ഷയായി യേശുവിൻ നാമം ശക്തിയായി യേശുവിനെ വീണ്ടെടുത്തു ഹല്ലേലൂയ ഞാൻ വാഴ്ത്തിടൂ സർവശക്തനായവനെ ഹല്ലേലൂയ ഞാൻ യേശുവിനെ ആരാധിക്കും ഹല്ലേലൂയ ഞാൻ വാഴ്ത്തിടൂ സർവശക്തനായവനെ എന്റെ ഭാരങ്ങൾ വിശ്വാസത്തോടെ ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ കഷ്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ രോഗങ്ങൾ ഹല്ലേലൂയ യേശുവിന്റെ വിടുതലയായി ഹല്ലേലൂയ നീങ്ങിപ്പോ എന്റെ ഭാരങ്ങൾ മാറിപ്പോ എന്റെ ശാപങ്ങൾ സൗഖ്യമായ എന്റെ രോഗങ്ങൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ സർവശക്തനായവനെ ഹല്ലേലൂയ
സർവശക്തനായ നമ്മുടെ ദൈവം ശക്തനായ ദൈവം. ഹല്ലേലൂയ. ഓ worship you Lord. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങയുടെ നാമം ഹല്ലേലൂയ വിജയം. അങ്ങയുടെ നാമം സൗഖ്യം. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ രാത്രിയിൽ ഹല്ലേലൂയ നമ്മൾ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഓ രക്ഷാതലബോഹുയ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഓ we magnify you Lord. Oh, we glorify you Lord. Hallelujah. Hallelujah. ഓ രക്ഷാതലബോഹുയ. കർത്താവേ അങ്ങയുടെ നാമത്തെ ഉയർത്തുന്നു അപ്പാ. ഹല്ലേലൂയ. വേറെ ഒരു നാമവുമില്ല. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങേ പോലെ ഒരു നാമം. ഹല്ലേലൂയ. ഓ thank you Jesus Lord. Hallelujah. 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 Oh we worship you Lord. Hallelujah. 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 ഓ രക്തത്താൽ ജയമെടുക്കുന്നതാ. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ജയമെടുക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ രക്തത്താൽ ഞങ്ങൾ സൗഖ്യമായിരിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ വിടുതലയുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ഓ രക്ഷാതലബോഹുയ. ഓ റിഗരബശതലബോഹുയ. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ നാമം ഹല്ലേലൂയ വിജയിക്കട്ടെ. സാത്താന്റെ എല്ലാ അന്ധകാര ശക്തിയിൽ ഹല്ലേലൂയ ഒഴിഞ്ഞു മാറിപ്പോട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ഓ രക്ഷാതലബോഹുയ. ഓ രഗരബശതലബോഹുയ. ഓ thank you Jesus. Oh thank you Jesus. Hallelujah. Your name is greatly above everything Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh rigarababashadalabahuriya. Oh lagarababashadalabahuriya. Oh Shive. Hallelujah. നീതിയുള്ള ദൈവം വിശുദ്ധമായ ദൈവം എന്ന് സ്തുതിക്കുന്നു അപ്പാ. Hallelujah. 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 Thank you Jesus. Hallelujah. 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 Oh we worship you Lord. Hallelujah. 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 Oh രക്തത്താൽ ജയമെടുക്കുന്നു. Hallelujah. Oh ragarababashadalabahuriya. Oh thank you Jesus Lord. Oh thank you Jesus Lord. Hallelujah. Your name is everything Lord. Your name is everything Father Lord. Hallelujah. You are the same God. Hallelujah. You prevail forever. Hallelujah. Yesterday, today and tomorrow. Hallelujah. You have been exalted. You are the Alpha and Omega. You are the living God. Hallelujah. There is no one else like you. There is no one else like you Lord. Hallelujah. You are omnipotent Father. You are an omnipresent Father. Hallelujah. Hallelujah. The demons shiver in your name Lord. The demons shiver in your name Lord. All the bondages has been hallelujah released in your name Father God. Oh raga shadalabahuriya. Hallelujah. യേശുവിന്റെ നാമം. Hallelujah. Hallelujah. Oh രക്തത്താൽ ജയമെടുക്കുന്നു. Hallelujah. Hallelujah. Oh we worship you Lord. Oh we magnify you Lord. Hallelujah. 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 Oh thank you Jesus Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി നമുക്ക് ഈ കോറസ് മാത്രം പാടാമോ? ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ യേശുവിനെ ആരാധിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ വാഴ്ത്തിടും സർവശക്തനായ മനസ്സിന്റെ ഹല്ലേലൂയ ഉള്ളത്തിലിരുന്ന് നമുക്ക് പാടാം. ഹല്ലേലൂയ. പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. In whatever hallelujah situations of our life, maybe it may be ups and downs, it may be sickness, hallelujah, it may be rejections, it may be failures, hallelujah, it may be failed promises from the man, hallelujah, hallelujah, as from the believer's lips, hallelujah, it's not the hallelujah sound of murmuring, hallelujah, but it is only the sound of exaltation before the Lord, hallelujah. വീണ്ടും നമുക്കൊന്ന് പാടാം. hallelujah. ഞാൻ യേശുവിനെ
ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല സമയത്തിനായി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കടന്നുവന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ ഒരിക്കൽ കൂടെ അറിയിക്കുന്നു. ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന പഴയതും പുതിയതുമായ എല്ലാ ഭവങ്ങളെ ഓർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. എപ്പോഴും ടോൾവർത്ത് ചർച്ചിൽ വരുന്നൊരു സന്തോഷമാണ്. നിങ്ങൾ പ്ലേസ് മാറി, നിങ്ങൾ എണ്ണം കൂടി, കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ശക്തമായ ദേശത്ത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ സഭയെ കർത്താവ് പിന്നെ ഉപയോഗിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാനും ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രിയ ബിജോയ് പാസ്റ്ററിനെ ഓർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. പ്രിയ ജോസ് പാസ്റ്റർ, പാസ്റ്റർ ആരുൺ, എനിക്ക് മുഖപരിചയമില്ല, എല്ലാവരും ഓർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഞങ്ങളുമായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് കർത്താവ് ഞങ്ങളെയും സൂക്ഷിച്ചു. ഞങ്ങളെ ഓർത്ത് വല്ലപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങളും പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നു. ബോൺമത്ത് ചർച്ചിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക. കർത്താവ് ഞങ്ങളെ ആ ദേശത്ത് ആക്കിയിട്ട് 12-13 വർഷമായി വളരെ അനുഗ്രഹമായി സന്തോഷത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. പിന്നെയും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെയും പ്രാർത്ഥനയെ ചോദിക്കുന്നു. ആക്ച്വലി ഞാനൊരു ബിറ്റ് കൺഫ്യൂഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ബിനുവേർ വർഷിപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ പാടിയ പാട്ടിൻ്റെ ഒരു പാട്ട് ഇവിടെ ആർക്കോ ഒരാൾക്കുള്ളൊരു സന്ദേശമാണ്. കാഴ്ചയാലല്ല, വിശ്വാസത്താലാണ്. So I thought to move to another area, but I want to stick on the message which God has given to me. അപ്പോൾ ആ ഭാഗം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരികയാണ്. കാഴ്ചയാലല്ല, വിശ്വാസത്താലാണ്. വചനത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ മാത്രമല്ല ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത്. God can speak even through our songs. പാട്ടിൽ കൂടെയും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചിലരോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനുള്ള സന്ദേശം അതിനകത്തുണ്ട്. വാക്ക് ഇൻ ഫെയ്ത്ത്, വിശ്വാസത്തിൽ നിങ്ങൾ നടക്കൂ. ഹല്ലേലൂയ. കാഴ്ചയാലല്ല, വിശ്വാസത്തിൽ നടക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണും. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. നിങ്ങളെ ഇത് പറഞ്ഞ ഒരു വൈകാരിക മണ്ഡലത്തിൽ എത്തിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഹല്ലേലൂയ. കഴിഞ്ഞകാല ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകിയ ആ ആലോചന എന്നും പറയുക, വിശ്വസിക്കൂ, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കാണും. അപ്പോൾ ഫെയ്ത്ത്, ഞാൻ ഈ സന്ദേശത്തിലേക്ക് വരികയാണ്, ഇത് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് ഈ ഭാഗം വിടുകയാണ്. ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ, അത് വൈകാരികമായ ഒന്നല്ല, അത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ആൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് യുവർ ഇന്നർ മാൻ. നിങ്ങളുടെ അകത്തളത്തിൽ, ആ മനുഷ്യൻ്റെ അകത്തളത്തിലുള്ള ഒരനുഭവമായി വിശ്വാസം മാറണം. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ആ ഫെയ്ത്തിൽ നിങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള വഴികളെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തുറക്കും. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം തുറക്കുന്ന വഴികൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്കിഷ്ടമുള്ള വഴികളല്ല, ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള വഴികൾ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും. ഞാനൊരു സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആ ഭാഗം വിടുക. ഓൾറെഡി ജോസ്ബോനോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ മാർട്ടിൽ നിന്ന് വരേണ്ടതായിരുന്നു. ഇവിടുത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് പെട്രോളിയത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു. മാർട്ടിൻ്റെ വൈഫിന് വിസ കിട്ടി, പക്ഷേ മാർട്ടിന് വിസ കിട്ടിയില്ല. ഞങ്ങൾ ഏതാണ്ട് 2 വർഷം മാർട്ടിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. അതിനുശേഷം മാർട്ടിൻ്റെ ജോലി പോയി. മാർട്ടിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഉപസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച മാർട്ടിൻ്റെ ജോലി അങ്ങ് പോയി. പിന്നെയും മാർട്ടിന് രണ്ടാമത് റിന്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒത്തിരി ശ്രമിച്ചു, ഒന്നും നടന്നില്ല. പക്ഷേ ആ ജോലി പോയതിന് ശേഷം 1 മാസം കഴിഞ്ഞ് ബ്രിട്ടീഷ് പെട്രോളിയത്തിൻ്റെ അവരുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് മാർട്ടിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നിന്നെ ഈ സെയിം സാലറിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സീനിയർ പൊസിഷനിൽ ഞങ്ങൾ നിന്നെ നിയമിക്കാൻ പോവുകയാണ്. സ്തോത്രം. നമുക്ക് കേട്ടാൽ അത്ര സുഖമില്ല. UK നമ്മുടെ സ്വപ്നം. ഇവിടുത്തെ സാലറിയിൽ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും, ഞാൻ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ബ്ലെസ്സിങ്സ് പറയുകയല്ല, വീട്, എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും, ഈവൻ പുള്ളിക്ക് ഒന്നും അറിയണ്ട, പുള്ളിയെ വന്ന് വണ്ടിയെ കൊണ്ടുപോകും, തിരിച്ചു കൊണ്ടുവിടും. ഈവൻ ഫുഡ് വരെ അവർ ഓഫർ ചെയ്തെന്ന് ഞാൻ കേട്ടത്. ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പം നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖം തോന്നാറില്ല, പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെതായ വഴികളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകലും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം, കാഴ്ചയാലല്ല, വിശ്വാസത്താൽ അത്രേ. ഞാൻ ആ ഭാഗം പറഞ്ഞ് അവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്ക് നൽകിയ മെസ്സേജ് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അത്രമാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒന്നല്ല. സോ ടേൺ വിത്ത് മീ ടു റെവലേഷൻ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ 3 വേഴ്സസ് 1-3 പ്ലീസ്. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 1 തൊട്ട് 3 വരെയുള്ള വചനഭാഗങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു. ജീവനുള്ളവൻ എന്ന നിനക്ക് പേരുണ്ട്, എങ്കിലും നീ മരിച്ചവനാകുന്നു. ഉണർന്നു കൊള്ളുക, ചാവാറായ ശേഷിപ്പുകളെ ശക്തീകരിക്കുക. ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തി എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പൂർണ്ണതയുള്ളതായി കണ്ടില്ല.
ആകയാൽ നീ പ്രാപിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തത് എങ്ങനെയെന്നോർത്ത് അത് കാത്തുകൊള്ളുകയും മാനസാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യുക. നീ ഉണരാതിരുന്നാൽ ഞാൻ കള്ളനെപ്പോലെ വരും, അത് ഏത് നാഴികയ്ക്ക് നിന്റെ മേൽ വരും എന്ന് നീ അറിയുകയും ഇല്ല. Praise the Lord. Hallelujah. When you read all these verses, we can understand God has a message to every church. എല്ലാ സഭയോടും ദൈവത്തിന് സംസാരിക്കാനുണ്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഹല്ലേലൂയ. സഭയെന്ന് പറയുന്ന ബിൽഡിംഗ് അല്ല. വാട്ട് ഈസ് ചർച്ച്? വിളിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഗ്യാതറിങ്ങിനാണ് സഭയെന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എന്താ? അതൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ല, അത് മാനുഷികമായൊരു നിർമ്മിതിയല്ല. വിളിച്ച് വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടമാണ് എന്ത്? സഭ. ആ സഭയുടെ നാഥനാരെന്നറിയാമോ? ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് ദ ലീഡർ ഓഫ് അവർ ചർച്ച്. നമ്മുടെ സഭയുടെ നാഥനാരാ? പാസ്റ്റർ അല്ല. ആരാ? യേശു ക്രിസ്തുവ. ബട്ട് ഹല്ലേലൂയ, ക്രിസ്തുവിന് ഹല്ലേലൂയ ദൈവിക സന്ദേശം പറയാൻ വേണ്ടി ദൈവദാസന്മാരെ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുക? സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ശക്തമായ ചില ആത്മീക സന്ദേശങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. When you read and meditate all these verses, you can see some powerful message from these verses. ഈ വചനഭാഗത്ത് നിന്ന് ശക്തമായ ചില ആത്മീക സത്യങ്ങളെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ലേൺ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഫോർ അവർ സ്പിരിച്വൽ ഗ്രോത്ത്. നമ്മുടെ ആത്മീക വളർച്ചയ്ക്ക് താല്പര്യം ഉണർത്തുന്ന അനേക ഭാഗങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഹല്ലേലൂയ. റെവലേഷൻ നാം പഠിക്കുമ്പോൾ നാം അത് നന്നായി ഗ്രഹിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. വെൻ യു റീഡ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ 1, ജോൺ സോ ദ ഗ്ലോറിഫൈഡ് ക്രൈസ്റ്റ്. അതിൻ്റെ 1-ാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ ആര് കാണുന്നത്? യോഹന്നാൻ കാണുന്നത്. ബട്ട് വെൻ യു കം ടു ചാപ്റ്റർ നമ്പർ 2 and 3, we can see the messages of the churches. സഭകളുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദേശം കാണാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു ലേൺ ദിസ് റെവലേഷൻ. ഈ വചനഭാഗം പഠിക്കാൻ പ്രയാസമില്ല. ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈൻ നമുക്കൊന്ന് കാണാം. ലെറ്റ് us read Revelation 1:19 please. അതിൻ്റെ 1:19 നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. വായിച്ചാട്ടെ. നീ കണ്ടതും ഇപ്പോൾ ഉള്ളതും ഇനി സംഭവിപ്പാനിരിക്കുന്നതും എൻ്റെ വലങ്കയിൽ കണ്ട 7 നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ മർമ്മവും 7 പൊൻനിലവിളക്കിൻ്റെ വിവരവും എഴുതുക. 7 നക്ഷത്രം 7 സഭകളുടെ ദൂതന്മാരാകുന്നു, 7 നിലവിളക്ക് 7 സഭകളാകുന്നു എന്ന് കൽപ്പിച്ചു. Praise the Lord. Just look verse number 19. 19 മാത്രം ഒന്ന് നോക്കിയേ. എന്താ പറയുന്നത്? നീ കണ്ടത്. എന്ത് പറഞ്ഞു? Therefore write the things which ye have seen. നീ കണ്ടതെല്ലാം 1-ാം അധ്യായത്തിലുണ്ട്. യോഹന്നാൻ saw the glorified Christ. ഭയങ്കര ആഴമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഈ വീണ്ടെടുപ്പിന് ശേഷം അല്ല ഉയർപ്പിന് ശേഷം മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ യോഹന്നാൻ കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വണ്ടറായിപ്പോയി. ഹി ഓൺലി സോ എ ഹ്യൂമൻ ജീസസ്. അല്ലേ? വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി ജഡം എടുത്ത് അവതരിച്ച ക്രിസ്തുവിനെയാണ് ആര് കണ്ടത്? എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരും കണ്ടത്. ബട്ട് ഹി വാസ് അനോയിന്റഡ് പേഴ്സൺ ടു സീ ദിസ് ഗ്ലോറിയസ് ഇവന്റ്. അല്ലേ? ഇതൊരു വലിയ സംഭവമായി തൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നറിയാമോ? 7 നിലവിളക്കിൻ നടുവിൽ നിലയങ്കി ധരിച്ചവൻ. അടുത്തെന്താ? മാറത്ത് പൊൻകച്ച കെട്ടിയവൻ. ഇതിനെല്ലാം ഭയങ്കര അർത്ഥങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾ വണ്ടറാകും. യോഹന്നാൻ ഏത് രീതിയിൽ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടോ അതിൻ്റെ ഓരോ പാട്ടിലാണ് ഹല്ലേലൂയ ദൈവം സഭയ്ക്ക് ദൂത് കൊടുക്കുന്നത്. Did you understand that? ഹല്ലേലൂയ. I will show that, then we'll come back quickly to chapter number 3. നമുക്ക് വേഗം ഒന്ന് വായിക്കാം. ചാപ്റ്റർ നമ്പർ 1 വേഴ്സ് നമ്പർ 10 onwards. അതിൻ്റെ 10-ാം വാക്യം വായിച്ചാട്ടെ. I was in the spirit on the Lord's day, and I heard behind me a loud voice like the sound of trumpet. എങ്ങനെയാ വായിക്കുന്നത്? കത്ര ദിവസത്തിൽ ഞാൻ ആത്മവിവശനായി. ഇതിനകത്തൊരു ദൈവിക ദൂതുണ്ട്. ആത്മീയ അനുഭവങ്ങളെ കാണുമെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹായം വേണം. Without the guidance of the Holy Spirit, you will never understand any spiritual aspect. Praise the Lord. അതുകൊണ്ട് അഭിഷേകം പ്രാപിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ നിങ്ങൾ ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്ത് പ്രാപിക്കണം? ഹല്ലേലൂയ. You must be filled with എന്താ? God the Spirit. ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്താൽ നിങ്ങൾ നിറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ കാണും. ഹല്ലേലൂയ. When you see the glorified Christ, all your agony, pain, worries, everything will go from your life. ഹല്ലേലൂയ. മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ കാണുമെങ്കിൽ ഒരു സാഹചര്യത്തിലും നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടത്തില്ല.
സ്വോത്രം സ്വോത്രം. കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാമോ? I want everyone those who are sitting here, hallelujah, it is my hardest desire, hallelujah, you must to see God's, hallelujah, coming in your life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ കാണണം. ഹല്ലേലൂയ. എനിക്ക് എൻ്റെ സമയം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്കിത് എങ്ങനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല. ജോസ്ഫർ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കാം, പാസ്റ്ററെ 11:30 മുമ്പ് അതിൽ ഒരു കാരണവശാലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ മീ, ബട്ട് ഹല്ലേലൂയ, ഞാനത് തീർച്ചയായും പാലിക്കുന്നതായിരിക്കും. സോ ക്വിക്ക്ലി റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് വേഴ്സസ്. അതിൻ്റെ 11 നമുക്ക് വായിക്കാം. നീ കാണുന്നത് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി എഫെസോസ്, സ്മുർണ, പെർഗമസ്, തിയത്തൈര, സാർദീസ്, ഫിലദൽഫിയ, ലവോദിക്ക എന്ന 7 സഭകൾക്ക് അയക്കുക എന്നിങ്ങനെ കാഹളത്തിനൊത്ത് മഹാനാദം എൻ്റെ പുറകിൽ കേട്ടു. എത്ര സഭയുണ്ടെന്ന് അറിയാം അവിടെ? ഹൗ മെനി ചർച്ചസ് ആർ ദേർ? 7 സഭയുണ്ട്. ഇനി ആ ഭാഗം മറക്കരുത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വിക്ക്ലി അടുത്ത വായിച്ചാണ്. എന്നോട് സംസാരിച്ച നാദം എന്താ എന്ന് കാണുവാൻ ഞാൻ തിരിഞ്ഞപ്പോൾ 7 നിലവിളക്കുകളെയും നിലവിളക്കുകളുടെ നടുവിൽ നിലയങ്കി ധരിച്ച് മാറത്ത് പൊൻകച്ച കെട്ടിയവനായി മനുഷ്യപുത്രനോട് സദൃശനായവനെയും കണ്ടു. When John saw that, he was wondered. അത്ഭുതപ്പെട്ട് ക്രിസ്തുവിനെ ഇങ്ങനെ യോഹന്നാൻ നോക്കുകയാണ്. 7 നിലവിളക്കിന് നടുവിൽ ഒത്തിരി അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. എവിടെ തുടങ്ങണമെന്ന് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷനാണ്. 7 നിലവിളക്കിന് നടുവിൽ നിലയങ്കി ധരിച്ച മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ സഭയിലൂടെ ഉലാവുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ആ വലിയ ദർശനം ആത്മവ്യവസ്ഥതയിൽ യോഹന്നാൻ കാണുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. പത്മോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകാന്തതയുള്ള പ്ലേസ് ഒന്നുമല്ല. അന്നത്തെ റോമൻസിലുള്ള ക്രിമിനൽസിനെ എല്ലാം നാട് കടത്തുന്ന ഒരു പ്ലേസ് ആയിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഈവൻ യോഹന്നാനുള്ള ഫുഡ് പോലും അവരുടെ സഭകളിൽ നിന്ന് അയക്കുമായിരുന്നെന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അതൊരു സോളിറ്ററി പ്ലേസ് അല്ല, അവിടെ മറ്റ് പലരും ക്രിമിനൽസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടത് യോഹന്നാൻ മാത്രമാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. യോഹന്നാനെ കാണിക്കാൻ ദൈവം എന്താ ചെയ്യുന്നറിയാമോ? വേഴ്സ് നമ്പർ 10, 10-ാം വാക്യം നാം എങ്ങനെ വായിക്കുന്നത്? I was in the spirit, അല്ലേ? കർത്തൃ ദിവസത്തിൽ ഞാൻ ആത്മവിവശതയിലായെങ്കിൽ മാത്രമേ ആത്മമണ്ഡലം തുറക്കത്തുള്ളൂ. മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Did you understand that? Hallelujah. ആത്മവിവശയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തി നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ we will see a spiritual realm. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു ആത്മീക മണ്ഡലം അകമണ്ഡലത്തിൽ തുറക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ അനേക സന്ദേശങ്ങളുണ്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഒരു പ്രവചനമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്തോത്രത്തിന്റെ ബഹളമായിരുന്നു തന്നെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും, നിന്നെ ഇട്ടുമൂടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണല്ലോ. ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ we will say all the praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. അന്യഭാഷയൊക്കെ എവിടുന്നാ വരുന്ന അറിയത്തില്ല. ഇതൊരു സുഖമില്ലല്ലേ? ബട്ട് ദിസ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരവ് ഏറ്റവും ആസന്നമായി. വൺ ഡേ ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ടു കം. അവന്റെ വരവ് ഏറ്റവും ആസന്നമായി. സഭ അതിനുവേണ്ടി ഒരുങ്ങേണ്ടത് ആവശ്യമായി. ഞാൻ ക്വിക്കിന് മുന്നോട്ട് വരികയാണ്. അതിനുശേഷം പറയുക, അവന്റെ തലയും തലമുടിയും വെളുത്ത പഞ്ഞു പോലെ ഹിമത്തോളം വെള്ളയും കണ്ണ്. അടുത്തത് That is enough. Thank you. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ 11 തൊട്ട് 18 വരെയുള്ള വചനഭാഗത്തിൽ എന്ത് കാണുന്നോ അതിൻ്റെ ഓരോ പാർട്ടനുസരിച്ച് ഓരോ സഭയോടും ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ്. നിങ്ങൾ വേഗം വന്നാട്ടെ, ഞാൻ നമ്മുടെ സന്ദേശത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. 2-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 1-ാം വാക്യം. എഫെസോസിലെ സഭയുടെ ദൂതന് എഴുതുക, 7 നക്ഷത്രം വലങ്കയിൽ പിടിച്ച് 7 നിലവിളക്കുകളുടെ നടുവിൽ നടക്കുന്നവൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. കണ്ടോ? ഹല്ലേലൂയ. What John saw, hallelujah, in chapter number 1, 1-ാം അധ്യായത്തിൽ യോഹന്നാൻ എന്തു കണ്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടിൽ എഫെസോസ് സഭയോട് വരികയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു സഭയോട് ദൂത് പറയാൻ വരുമ്പം സഭയുടെ സകല അവസ്ഥകളെ അറിഞ്ഞ് ആ രീതിയിലാണ് ക്രിസ്തു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. സ്തോത്രം. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ?
എനിക്കത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സമയമില്ല, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. കം ടു വേഴ്സ് നമ്പർ 8, ചാപ്റ്റർ നമ്പർ 2 വേഴ്സ് നമ്പർ 8, 8-ാം വാക്യം. സ്മർണയിലെ സഭയിലെ ദൂതൻ എഴുതുക, മരിച്ചവനായിരുന്നു വീണ്ടും ജീവിക്കുകയും ചെയ്ത ആദ്യനും അന്ത്യനുമായവൻ അരുളി ചെയ്യുന്നത്. മതി, നോക്കുക. സ്മുർണയിലെ സഭയുണ്ടല്ലോ, വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത സഭയായിരുന്നു. അവരാകപ്പാടെ വിഷമിച്ചിരിക്കാൻ പറയാ, പേടിക്കേണ്ട, ഞാൻ ആരായിരുന്നു? വൺസ് ഞാൻ ആരായിരുന്നു? ഡെഡ് ആയിരുന്നു, ബട്ട് നൗ ഐ ആം, ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ശക്തമായ ദൂതുണ്ട്, പറയാൻ സമയമില്ലല്ലോ. ഹല്ലേലൂയ. അതിനുശേഷം വേഴ്സ് നമ്പർ 12, 12-ാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോ പെർഗമോസിലെ സഭയിലെ ദൂതൻ എഴുതുക, മൂർച്ചയേറിയ ഇരുവായുത്തല വാളുള്ളവൻ അരുളി ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ വന്നപ്പോൾ പിക്ചർ മാറുകയാ. ഹല്ലേലൂയ. വെരി സീരിയസ്. ദുരുപദേശത്തോട് ദൈവത്തിന് ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല. അവിടെ ഇരുവായുത്തലുള്ള വാളായി അവൻ വരികയാ. മനസ്സിലായോ? ഹല്ലേലൂയ. ജോൺ സോ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് വേർ ഇൻ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ 1. 1-ാം അധ്യായത്തിൽ യോഹന്നാൻ ഇത് മുഴുവൻ കണ്ടു. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായതിന്റെ ഗൗരവം? ഹല്ലേലൂയ. എന്നാന്നറിയാമോ? അവിടെ വിഗ്രഹാർപ്പിതം തിന്നേണ്ടതിനും ദുർനടപ്പ് ആചരിക്കേണ്ടതിനും ഒക്കെയുള്ള വാഞ്ചയുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവരോട് പറയാ, എനിക്ക് ദുരുപദേശവുമായിട്ട് എന്തില്ല, ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല. അതിനെതിരെ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഹല്ലേലൂയ തീഷ്ണമാണ്. അവിടെ എങ്ങനെ വെളിപ്പെടുന്ന അറിയാമോ? എങ്ങനെ വെളിപ്പെടുന്നത്? ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. The one who has the sharp two-edged sword, ഇരുവായുത്തലുള്ള വാളിന്റെ ഹല്ലേലൂയ മൂർച്ചയേറിയവൻ അരുളിച്ചെയ്യുക. അടുത്തത് വേഴ്സ് നമ്പർ 18, 2:18. തുയത്തേരിലെ സഭയുടെ ദൂതൻ എഴുതുക, അഗ്നിജ്വാലയ്ക്കൊത്ത കണ്ണും വെള്ളോട്ടിന് സദൃശമായ കാലുമുള്ള ദൈവപുത്രൻ അരുളി ചെയ്യുന്നത്. തുയത്തേരിലെ സഭയിലേക്ക് വരുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ ഉപദേശങ്ങളെയൊക്കെ തെറ്റിച്ച് കളയുന്ന ഇസബേൽ എന്ന സ്ത്രീയുണ്ട്. അവരടുക്ക വരുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ, ദൈവം വിശുദ്ധിയോട് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യത്തില്ല, അശുദ്ധിയോട് അവൻ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യത്തില്ല. ശക്തമായി വരികയാ. നിങ്ങൾ നന്നായി പോയി വായിക്കണേ. ഹല്ലേലൂയ. വായിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കുമായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. യു മസ്റ്റ് റീഡ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. ഹല്ലേലൂയ. then God will speak to you. നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനോട് ദൈവം സംസാരിക്കും. after all these things, when you come to chapter number 3 verse number 1, 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ലേക്ക് വരുമ്പോൾ we see the message to the church at Sardis. സർദീസിലെ സഭയുള്ള ദൂത് പറയുകയാണ്. നമുക്ക് ആ ഭാഗം വേഗം ഒന്ന് വായിക്കാം. ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം. അതിന്റെ 1-ാമത്തെ വാക്യം. സർദീസിലെ സഭയുടെ ദൂതൻ എഴുതുക, ദൈവത്തിന്റെ 7 ആത്മാവും 7 നക്ഷത്രവും ഉള്ളവൻ അരുളി ചെയ്യുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ 7 ആത്മാവും 7 നക്ഷത്രവും ഉള്ളവൻ അരുളി ചെയ്യുന്നത്. ഈ 7 ആത്മാവ് എന്താന്ന് മനസ്സിലായോ? Turn with me to Isaiah chapter number 11 verse number 2 please. ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. Isaiah 11:2 വായിച്ചാട്ടെ. Praise the Lord. Hallelujah. ആ 7 ആത്മാവിനെ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഹല്ലേലൂയ. എന്താ അവിടെ വായിച്ചത്? ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച വേസ്റ്റ് മലയാളത്തിലൊന്ന് വായിച്ചേ. അവന്റെ മേൽ യഹോവയുടെ ആത്മാവ് ആവസിക്കും. നമ്പർ 1, അവന്റെ മേൽ യഹോവയുടെ ആത്മാവ് ആവസിക്കുന്നു. അടുത്തത് ജ്ഞാനത്തിന്റെയും വിവേകത്തിന്റെയും ആത്മാവ്. ജ്ഞാനത്തിന്റേത്, വിവേകത്തിന്റെ ആത്മാവ്, വിവേകത്തിന്റേത്, ആലോചനയുടെയും ബലത്തിന്റെയും ആത്മാവ്, ബലത്തിന്റേത്, പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ, യഹോവ ഭക്തിയുടെയും ആത്മാവ് തന്നെ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിഷയം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടും. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബഹുമിടുക്കന്മാരായി തീരും. Did you understand? When you are filled with the Holy Ghost, you will get all these things of God in your life. ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടും. എന്തൊക്കെയാ കിട്ടുന്നത്? യഹോവയുടെ ആത്മാവ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടാകും, വിവേകമുണ്ടാകും. ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കാണിക്കാമോ? ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, അഭിഷേക ശക്തിയോടെ വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും? ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്മാവുണ്ട്. തെറ്റത്തില്ല. ജീവിതത്തിൽ ദുഷ്ടൻ നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ ജ്ഞാനത്താൽ നിങ്ങൾ തെറ്റത്തില്ല. അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തി മനസ്സിലായോ? അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി വാഞ്ചിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവേ ഹല്ലേലൂയ, ഈ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞ ഹല്ലേലൂയ, ഈ എല്ലാ നിറവിനാലും എന്നിലേക്ക് നിറഞ്ഞു വരണമേ. ഹല്ലേലൂയ. എഫെസ്യ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പറയുക, ദൈവത്തിന്റെ, വായിക്കണ്ട, ചോദിക്കുന്നതിലും നനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തരമായി നടത്തുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഹല്ലേലൂയ, അതിന്റെ മേൽഭാഗത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ നിറവിനോളം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഹല്ലേലൂയ, യു മസ്റ്റ് ബി ഹല്ലേലൂയ ഫിൽഡ് വിത്ത് ഓൾ ദ ഫുൾനെസ് ഓഫ് ഹിസ് സ്പിരിറ്റ്. അവന്റെ ആത്മാവിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതിലെല്ലാം നിങ്ങൾ നിറയണം. നിറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന എന്ത്? പരിജ്ഞാനം ലഭിക്കും. അടുത്ത എന്ത് ലഭിക്കും? വിവേകം ലഭിക്കും. then what? ഹല്ലേലൂയ. ക്വിക്കലി. പിന്നെന്ത് കിട്ടും? പറഞ്ഞാട്ട്.
ജ്ഞാനം കിട്ടും. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ആരുടെ അടുക്ക് അഡ്വൈസിന് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഗോഡ് ദ സ്പിരിറ്റ് വിൽ ബി യുവർ കൗൺസിലർ. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശകനാകും. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. നോക്കുക, ഇനി ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ 7 ആത്മാവും 7 നക്ഷത്രവും ഉള്ളവൻ അരുളി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നോക്കുക, സർവജ്ഞാനിയായ ഹല്ലേലൂയ Almighty God, when He is observing or watching a person, He can understand all the things of his life. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ സർവജ്ഞാനിയായ ദൈവം നിങ്ങളെ വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലോടുന്ന നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സകലത്തെയും അറിയുന്നവന്, ആ അറിവിൽ ഇന്ന് പകലും നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം. ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാമോ? എന്റെ സങ്കടം, എന്റെ ഭാരം, എന്റെ ദുഃഖം, എന്റെ വേദന, ഹല്ലേലൂയ, വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് ആർ ഗോയിങ് ഇൻ മൈ ഇന്നർ മാൻ, എന്റെ അകമണ്ഡലത്തിൽ എന്തെല്ലാം വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ടോ അതിനെല്ലാം അറിയുന്ന ദൈവത്തെ ഞാൻ സേവിക്കുകയാണ്. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. ഈ അറിവിൽ നിങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടത്തില്ല. സ്തോത്രം ചെയ്യാമോ? വാ തുറന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചേ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവമേ, ഫിൽ മീ യുവർ ലോർഡ് വിത്ത് ദൈ സ്പിരിറ്റ്. ഹല്ലേലൂയ. ആത്മാവിനാൽ എന്നെ നിറയ്ക്കണമേ. ജ്ഞാനം എനിക്ക് ആവശ്യമാണ്, വിവേകം എനിക്ക് വേണം, പരിശുദ്ധി വേണം. പ്രതിസന്ധിയുടെ മണ്ഡലത്തിൽ ദുഷ്ടന്റെ സ്കീംസിനെ തിരിച്ചറിയുന്ന ഹല്ലേലൂയ ദൈവിക ജ്ഞാനം എനിക്ക് വേണം. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. അപ്പോൾ സർദീസ് സഭയുടെ അടുക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ജ്ഞാന സമ്പൂർണനായ ഹല്ലേലൂയ ഗോഡ് ഓൾമൈറ്റി ഈസ് കമ്മിങ് ആൻഡ് പാസിംഗ് എ മെസ്സേജ് ടു ദിസ് ചർച്ച്. ഈ സഭയ്ക്കൊരു മെസ്സേജ് പറയുകയാണ്. എന്താ പറയുന്നത് അറിയാമോ? ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു. ജീവനുള്ളവനെന്ന് നിനക്ക് പേരുണ്ട്, എങ്കിലും നീ മരിച്ചവനാകുന്നു. നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സന്ദേശം അത്. നിനക്ക് ജീവനുണ്ടെന്ന് എന്താ പേരുണ്ട്, ബട്ട് സ്പിരിച്വലി യു ആർ ഡെഡ്. മനസ്സിലായോ? നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, നീ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്, ഹല്ലേലൂയ, നീ അന്യഭാഷ പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നിനക്ക് ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല. സഭ, വ്യക്തി ജീവിതമേ ഇന്ന് പകല് തിരിച്ചറിയുവാൻ ആത്മാവ് ദൂത് പറയുകയാണ്. Did you understand that? ഹല്ലേലൂയ. മനോഹരമായി പാടാൻ പറ്റും. I am not accusing anyone. ഹല്ലേലൂയ. ഇത് എന്നോട് സംസാരിച്ച വചനമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാതെ എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. Without his relationship we can do all the things. We can sing, we can worship, we can preach. Hallelujah. Even people will say in tongues many things. പക്ഷേ അകത്താത്ത് ബന്ധമില്ല. സർവജ്ഞാനിയായ ദൈവം ആപ്റ്റായിട്ട് നോക്കി പറയുക, നിന്റെ പേരെന്നറിയാമോ? എന്താ പറയുന്നേ? ഹല്ലേലൂയ. എന്താ പറയുന്നു? I know your deeds, but you have a name that you are alive, but you are dead. ഹല്ലേലൂയ. മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ നീ ജീവനുള്ളവനാ, പക്ഷെ നിന്റെ രഹസ്യ ജീവിതത്തിൽ ദൈവവുമായി നിനക്ക് ബന്ധമുണ്ടോ? സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. പ്രാർത്ഥന ജീവിതമുണ്ടോ? വിശുദ്ധിയുടെ ജീവിതമുണ്ടോ? ആരും കാണാത്ത ഏരിയാസിൽ ഹല്ലേലൂയ നീ എങ്ങനെ ദൈവത്തെ നീ വെക്കുന്നു? God is asking through this hallelujah verses to us. നമ്മളോട് ഈ വചനത്തിലൂടെ ആത്മാവ് സംസാരിക്കുകയാ. How is your secret life? ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധിയുടെ ഒരു മുഖം ചർച്ച് ലൈഫിൽ അല്ല വേണ്ടത്. In your secret areas you need a purity. വിശുദ്ധി ഉണ്ടാകണം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തോട് ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹമുള്ള എത്ര പേരുണ്ട്? Did you love your Lord sincerely? ശരിക്കും നമ്മളെ നമുക്കൊന്ന് ജഡ്ജ് ചെയ്യാം. Let us judge ourselves. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ അകത്തോട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സുണ്ടോ? എല്ലാരും കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോൾ will you love your Jesus? Oh hallelujah. സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. ആരും നിങ്ങളെ അറിയാതിരിക്കുമ്പോഴും യേശുവിന് മറുപടി ലഭിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴും still you must love your Lord. God has a plan for us. ദൈവത്തിന് പ്ലാൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നോക്കുക, ഹല്ലേലൂയ, ജ്ഞാനത്തിൽ സമ്പൂർണനായവൻ ഹല്ലേലൂയ വെളിപ്പെട്ട് പറയുക, നിന്റെ പേര് ജീവനുള്ളവനെന്നാ, പക്ഷെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ നീ മരിച്ചവനാ. എന്നെ ഇത് ഭയങ്കരമായി ഭാരപ്പെടും. നമ്മളെ ശരിക്കും മുറിക്കും. Hallelujah. It should penetrate our hearts and minds to know. Hallelujah. ശരിക്കും നാം ദൈവത്തെ അറിയണം. ദൈവസഭയെ വൈകാരികതയല്ല സ്പിരിച്വാലിറ്റി.
That should come from your heart to show your Jesus. ദൈവത്തോട് നിങ്ങൾ കാണിക്കണം. ഇന്ന് പകൽ ആത്മാർത്ഥമായി ആരാധിച്ച എത്ര പേരുണ്ട്? I am not accusing anyone, but we must examine ourselves how we are before him. ഒരു നാൾ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം അവിടെ ഉയർന്നിരിക്കുമോ നമ്മുടെ കരങ്ങൾ? സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം. ശക്തമായ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച്, എന്റെ ദൈവമേ, നിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ പ്രിയപ്പെടുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം സ്തോത്രം. നിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ പ്രിയപ്പെടുകയാണ്. സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം. എന്നിട്ട് താഴോട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ്. സമയത്തിന് ചുരുക്കം കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ടർക്കിയിലുള്ള ഒരു ഫേമസ് ആയ ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടിലായിരുന്നു ഈ സഭ ഇരുന്നത്. ഇന്ന് അവിടെ അങ്ങനെ സംഭവമേ ഇല്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ഹല്ലേലൂയ. മനസ്സിലായോ? ഒത്തിരി വിശദീകരിക്കാനുണ്ട്, ഞാൻ ആ ഭാഗം മാറുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒന്നും ഇന്ന് അവിടെ ഇല്ല. ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഈ ദൂതിൽ ഭയങ്കര റിലവൻ്റ് അറിയാമോ? ദൈവവചനത്തിന് there is no past. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവവചനത്തിന് എന്തില്ല? പാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നില്ല. ഹല്ലേലൂയ. എപ്പോഴും പ്രസന്റായി നമ്മോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. സർദീസ് സഭയ്ക്ക് എഴുതിയ ദൂത് ഇന്ന് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കബിളാ. ഹല്ലേലൂയ. എന്താ പറയുന്ന അറിയാമോ? ഹല്ലേലൂയ. നിനക്ക് ജീവനുള്ളവനെന്ന പേര്. ശരിക്കും നമ്മൾ എക്സാം ചെയ്ത് എല്ലാ മീറ്റിങ്ങിനും നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, പാടുന്നുണ്ട്, ഉപവസിക്കുന്നുണ്ട്, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, അന്യഭാഷ പറയുന്നുണ്ട്, ഈവൻ യു ആർ ഗിവിംഗ് ടൈത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ യേശുവുമായിട്ട് ശരിക്കും ബന്ധമുണ്ടോ? യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരു സിൻസിയറായ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് യേശുവുമായിട്ടുണ്ടോ? സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച്, എൻ്റെ കർത്താവേ ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇറ്റ് ഈസ് മൈ സിൻസിയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മൾ ഈ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഡ് യു റിയലി ഫീൽ ഗോഡ്സ് പ്രസൻസ് ഇൻ യുവർ ഹാർട്ട്? ശരിക്കും ഹല്ലേലൂയ. ആരും ആൻസർ പറയണ്ട, നിങ്ങളോട് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി. നമ്മൾ ഈ സൺഡേയിൽ വന്നു, ശരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും. We are singing, still we are. പക്ഷെ നമ്മുടെ അകത്തളത്ത് ശരിക്കും ആ സാന്നിധ്യം സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്ര പേരുണ്ട്? ഐ എം നോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിങ് എനിവൺ, ബട്ട് സീരിയസ്ലി എക്സാമിൻ ourselves. നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ശരിക്കും ശോധന ചെയ്യാം. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് ശരിക്കും അത് എന്നെ ആ പാട്ട് ഭയങ്കര ടച്ച് ചെയ്തു. കാഴ്ചയാലല്ല, വിശ്വാസാൽ. നമ്മുടെ ലൈഫ് ഫെയ്ത്ത് ലൈഫ്. കാഴ്ച നമ്മെ ഭയപ്പെടുത്തും. കാഴ്ച ഇമ്പോസിബിൾ എന്ന് പറയും. എന്നാൽ ഫെയ്ത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില വഴികളുണ്ട്, ആരും കാണാത്ത ചില വഴികളുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എന്താ? Those who wait for the Lord will renew their strength. യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ ശക്തിയെ പുതുക്കും. ഹല്ലേലൂയ. മറ്റൊരു റിലത്തിലേക്ക് അവനെ മാറ്റുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും. ദൂത് കൈമാറുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ? യു വിൽ വണ്ടർ വെൻ യു റീഡ് ഐസയ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ 40. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് റീഡ് ദ വേഴ്സ് നമ്പർ 31. എന്താ പറഞ്ഞത്? യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ, ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കയറി വന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു പോവുക, ശക്തിയെ പുതുക്കും. ഈ ദൂത് പോകുന്നതിന്റെ ഒരു ഭയങ്കര ഭാഗ്യമുണ്ട്. 39 ചാപ്റ്റർ നമ്പർ 39 ഓഫ് ഐസയ ആൻഡ് 40. ഈ 39-നും 40-നും ഇടയ്ക്ക് 150 വർഷങ്ങളുടെ ഗ്യാപ്പുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. മനസ്സിലായോ? സ്തോത്രം സ്തോത്രം. പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനെ നോക്കി പ്രവചിക്കുക പ്രവാചകൻ. സ്തോത്രം സ്തോത്രം. They didn't go to exile, but before that he is prophesying to that nation. ഹല്ലേലൂയ. ജൂഡിയൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയോട് പ്രൊഫസൈ ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കൊരു തിരിച്ചുവരവുണ്ട്. ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല അതിനു മുമ്പ്. ഓ, എന്താ ദൈവത്തിന്റെ ദൂത്! സർവജ്ഞാനിയായ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതിന്റെ ആഴം മനസ്സിലായോ? ശരിക്കും പഠിക്കണമെന്നേ. We must to learn God's word. ഹല്ലേലൂയ. എന്നിട്ട് പറയാ, അതിനകത്ത് ഭയങ്കരമായ ചില ആഴമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ആ വാക്യം ചിലരുടെ ദൂതാകട്ടോ. യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ. അതിന്റെ മേലോട്ട് കയറുമ്പോൾ ചില വാക്യമുണ്ട്. അത് പറയാതെ എങ്ങനെ പോകുന്നത്? വേഗം വായിക്കാമോ? അതിന്റെ 27 ഒന്ന് വായിച്ച്. വേഴ്സ് നമ്പർ 27, ഐസയ 40:27 ക്വിക്കലി. ഇത് ഉള്ളിലോടുന്ന ചില ചിന്ത ഇതിനകത്തുണ്ടെന്ന് ഈ വാക്യത്തിലൂടെ സംസാരിക്കുകയാ.
ഹല്ലേലൂയ. ഇത് ഉള്ളിലോടുന്ന ചിന്ത ഇതിനകത്തുണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഈ വാക്കിലൂടെ സംസാരിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. പറയല്ല എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയുകയാ. സ്തോത്രം സ്തോത്രം. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വേഴ്സ് നമ്പർ 28 28. That is enough. See, അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സമയമില്ല, ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കയറി വന്നാണ്. There we see his greatness and his mightiness when we look on high. ഉയരത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ, നക്ഷത്രങ്ങളെ നോക്കുമ്പോൾ അവന്റെ വീര മഹാത്മ്യം കാണുകയാ, ശക്തി കാണുകയാ. വിസിബിളായി ഇത് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ആലങ്കാരികമായ ഭാഷയിൽ മെറ്റാഫറിൽ ദൂത് കൈമാറുകയാ. ഹല്ലേലൂയ. കാത്തിരിക്കുന്നവൻ തളരത്തില്ല. ദൂതിന്റെ ആഴം മനസ്സിലായോ? സ്തോത്രം സ്തോത്രം. കാത്തിരിക്കുന്നവൻ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇന്നർ മേനിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ശക്തമായ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം സ്തോത്രം. കാത്തിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ഉണ്ട്, അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സമയമില്ല, ഞാനവിടെ വിടുകയാ. ആഴം അതിനകത്ത് പലതുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. അതിന്റെ ഒന്നെന്നറിയാമോ? അചഞ്ചലമായ ട്രസ്റ്റ് ആണ്. സ്തോത്രം സ്തോത്രം. എന്നിട്ട് അടുത്ത ആലങ്കാരിക പദപ്രയോഗം കൊണ്ടുപോവുക. എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ അവർ കഴുകന്മാരെ പോലെ. കഴുകൻ ഒരിക്കലും താഴോട്ട് പറക്കത്തില്ല, കഴുകൻ പറക്കുന്ന മുകളിലോട്ട്. ഈഗിൾ ഒരിക്കലും ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ല. അവനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട്, അത് ഹൈയിലാണ്. എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട്, ഹല്ലേലൂയ, എല്ലാത്തിനും വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈസിയായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ഒരു മൂവ്മെന്റ് അവന്റെ മേലുണ്ട്. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവന്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന അഭിഷേകത്താൽ ആത്മീക ചലനമുണ്ട്. സ്തോത്രം ചെയ്തേ. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി കാണുക തന്നെ ചെയ്യും. ഹല്ലേലൂയ. ഇതിടയ്ക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് വേഗം പറഞ്ഞു വിടുക. ലെറ്റ് us come back to our voices. നമുക്ക് ഈ വചനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം. എന്നിട്ട് പറയുക, ഹല്ലേലൂയ, ആഫ്റ്റർ സെയിം വേഴ്സ് നമ്പർ 1, ഹല്ലേലൂയ, അതിന്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 3 കാര്യം അവിടെ പറയുക. എന്താ പറഞ്ഞു? വായിച്ചാട്ട്. ഉണർന്നുകൊള്ളുക, ചാവാറായ ശേഷിപ്പുകളെ ശക്തീകരിക്കുക. ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ പൂർണ്ണതയുള്ളതായി കണ്ടില്ല. അതെന്നെ ഭയങ്കരമായി ഭയപ്പെടുത്തുന്നു. റിയലി. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു ഭംഗി വാക്ക് പറയുകയല്ല. എന്താ പറഞ്ഞത്? 3 things are mentioned there. എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? wake up, നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ഉണരണം. പിന്നെ എന്താ? strengthen the things that remain, ചാവാറായി നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ശക്തീകരിക്കണം. പിന്നെ your deeds are not completed. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നെല്ലാം ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ പൂർണ്ണതയുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ഓർക്ക് ഒരു സൺഡേ വർഷിപ്പിന് പോയുണ്ട്, വലിയ ആനക്കാര്യമാണ്. സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. പരീശന്മാർ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരാ. Do you know the prayer of a Pharisee? പരീശന്റെ പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ? ഹല്ലേലൂയ. ലൂക്കോസ് സുവിശേഷമുണ്ട്, വായിക്കണ്ട. കർത്താവേ, പരീശനും പിന്നെ ആരും കൂടെ പോയിരുന്നത്? മഹാഭാവിയും കൂടെ പോയിരുന്നു. അപ്പൊ പരീശൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്താ പറഞ്ഞറിയാമോ? കർത്താവേ, ഞാൻ ഈ മനുഷ്യനെ പോലെ അല്ലായികയാൽ ഞാൻ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു. പിന്നെന്ത് ചെയ്യാ? നമ്മുടെ ഭാഷ ഞാൻ പറയാ, ഞാൻ 3 ദിവസം 10 ദിവസം 7 ദിവസം 20 ദിവസം ഉപവസിക്കുന്നു. എല്ലാ മാസവും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കൃത്യമായി ദശാംശം കൊടുക്കുന്ന ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. അവസാനം ഹല്ലേലൂയ, ദൈവം ആരുടെ പ്രാർത്ഥന നീതീകരിച്ചെന്നറിയാവോ? പറഞ്ഞാട്ടെ. ഭാവിയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഈ പരീശന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു ടൈറ്റിലുണ്ട്. ഇറ്റ് വാസ് എ സെൽഫ് സഫിഷ്യന്റ് പ്രയർ. കർത്താവിന്റെ ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്വയം പര്യാപ്തമായ പ്രാർത്ഥന. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കരുത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. നല്ല ഭംഗി വാക്കുകളിൽ സദസ്സിനെ കേൾപ്പിച്ച് ഭംഗിയായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും. പക്ഷെ ദൈവവുമായിട്ട് ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എന്തില്ല? പറഞ്ഞാട്ടെ, ബന്ധമില്ല. സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുക, എന്താ പറയുന്നത്? wake up, നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ഉണരണം. പിന്നെന്ത് ചെയ്യണം? എന്ത് ചെയ്യണം? ചാവാറായതിനെ. അപ്പൊ നോക്ക, ഈ സഭയ്ക്കകത്ത് ചില ശേഷിപ്പ് കിടപ്പുണ്ട്. അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഹല്ലേലൂയ, ശക്തീകരിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ. നോക്കുക, ഇവിടെ പല കാര്യങ്ങൾ ആഴത്തിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ഈ വേക്കപ്പ് മീൻസ് എന്തെന്നറിയാമോ? സ്പിരിച്വലായ ഒരു അവയർനെസ് നമ്മുടെ അകത്തളത്ത് എപ്പോഴും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. സ്തോത്രം സ്തോത്രം. ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിന്തിച്ച ചില കാര്യങ്ങളാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ചർച്ചയിൽ ഇത് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ യേശുവിനോട് സ്നേഹമുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അതോ നമ്മൾ
രാവിലെ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല, തെറ്റിപ്പോയി. ഒന്ന് ഒരു ഇച്ഛാഭംഗം. Because we think that, it is my responsibility that I should pray. വൈകിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല, അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്ത ആരും ഉണ്ടോ? കൈ പൊക്കണ്ട, പോയി എല്ലാവരും കാണത്തില്ലേ? നിങ്ങൾ ചോദിക്കേ, രാവിലെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റി. പിന്നെ നമ്മുടെ ഭാഷ ഉഡായിപ്പ് പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്, പിള്ളേർ പറഞ്ഞല്ലേ, സ്വോത്ര 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 സ്വോത്ര, എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കണേ, ആമീൻ. സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഒരു അമേസിങ് പ്രയറാണ്. ഡ്യൂട്ടി ബൗണ്ടായ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങോട്ട് വല്ലതും കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. സ്വോത്രം 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 സ്വോത്രം. ഉള്ളിൽ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന. ചില സമയത്തുള്ള ദൈവാത്മാവ് ഭയങ്കരമായി സംസാരിക്കുന്നു. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിന് ഇപ്പോഴും മാനസാന്തരമില്ല. നമ്മുടെ സംസാരത്തിന് ഇപ്പോഴും മാനസാന്തരമില്ല. നമ്മുടെ ദേഷ്യ സ്വഭാവത്തിന് മാനസാന്തരമില്ല. ഭയങ്കരമായി എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചതാ, ഇല്ലേ? നമ്മുടെ വാക്കിനകത്ത് മാനസാന്തരമില്ല. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇപ്പോഴും പകയും വിദ്വേഷവും, അതിന് മാനസാന്തരമില്ല. But still we claim we are born again. ഞാൻ ചിന്തിക്കുക, എന്തൊരു born again. ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ, മാനസാന്തരം നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിനകത്ത് കയറിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ജഡം കയറി വരികയാണ്. ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെടും, ഷൗട്ട് ചെയ്യും. ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ആരെയും നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്തണ്ട. നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ നോക്കിച്ചാൽ മതി. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നതിലെല്ലാം മാനസാന്തരം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ബാക്കി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക, ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് ആലോചനട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ദൈവദാസം വരുമ്പോൾ സംസാരിക്കും. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഈ ബോൺ അഗെയിൻ എക്സ്പീരിയൻസ്? ഞാൻ ആ ഭാഗം വിടുകയറിയാവോ? ശരിക്കും ഈ ഒരു മാനസാന്തര ഭാഗം നമുക്ക് ശരിക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി കംപ്ലീറ്റാ. ഇവിടെ ദൂത് പറയും. എന്താ ദൂത് പറഞ്ഞറിയാമോ? എന്താ? ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തി എൻ്റെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ദൈവോടെ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നൊരു മെഷീൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഷയെ പറയും കേട്ടോ, എന്നെ നിങ്ങളാരും ബിബ്ലിക്കലൊന്നും അല്ല, എൻ്റെ ഐഡിയ പറയാം. വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിന്റെ പ്രവൃത്തിയുണ്ട്, ദൈവത്തിന് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇല്ല. സ്തോത്രമുണ്ട്, ഹല്ലേലൂയ ഉണ്ട്, ആത്മപ്രേരിതമല്ലെങ്കിൽ അന്യഭാഷ പറയല്ലേ, അബദ്ധമാണ്. ആരും എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത്. പാടി കേട്ടതും ഉള്ളിൽ പതിഞ്ഞതും അല്ല അന്യഭാഷ. That should come from the guidance of the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്ന് വരണം. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും നാവിൽ കൂടെ വരുന്നത്. We should very very careful. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എൻ്റെ സമയം തീരുകയാ, എനിക്കിത് വിശദീകരിക്കാനുള്ള സമയമില്ല, ഞാൻ മുന്നോട്ട് വരട്ടെ. അപ്പോൾ നോക്കുക, ഹല്ലേലൂയ. ഉണർവ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന സ്പിരിച്വൽ അവയർനെസ്സാണ്. നമ്മൾ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ആത്മീകമായതിനെ എന്ത് ചെയ്യും? ഹല്ലേലൂയ, തിരിച്ചറിയും. ഹല്ലേലൂയ. ഉണരുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, എന്താ പറയുന്നത് അറിയാമോ? ഹല്ലേലൂയ, നമുക്കൊരു സ്പിരിച്വൽ അവയർനെസ് വേണം, ആത്മീകമായ ജാഗ്രത നമുക്ക് വേണം. സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. സർദീസ് സഭയോട് പറയുകയാണ്, സർദീസ് സഭ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഓക്കെയാണ്. അവർക്ക് ഒത്തിരി ചാരിറ്റി വർക്കുണ്ട്, അവർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആത്മീകമായതൊന്നുമില്ല, ശക്തമായ ആത്മീക ആരാധനയില്ല, ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആത്മീയ അനുഭവങ്ങൾ അവരുടെ ലൈഫിലില്ല. സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. ഇന്ന് പകൽ ഹല്ലേലൂയ, ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുവാൻ അനേക സന്ദേശങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തുണ്ട്. എല്ലാവരും ചേർന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാമോ? ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം അവരെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നറിയാമോ? അവർ ജാഗ്രതയോടെ വിശ്വാസത്തിനു വേണ്ടി നിലകൊള്ളണം. ഹല്ലേലൂയ. കെയർഫുള്ളായി. ഹല്ലേലൂയ. they should wake up. അവരെന്ത് ചെയ്യണം? അവരുടെ ആ സ്പിരിച്വലായ എന്താ പറഞ്ഞ ആ ക്ഷീണത്തിൽ നിന്നും ഉണർന്ന് ഹല്ലേലൂയ ജാഗ്രതയോടെ ദൈവത്തെ സേവിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം. എന്നറിയാമോ? ഈ ദൈവമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവമാണ് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്നറിയാമോ?
ഫെയ്ത്ത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു പ്ലീസ് ഗോഡ് വിത്തൗട്ട് ഫെയ്ത്ത്, അല്ലേ? വിശ്വാസമില്ലാതെ ദൈവത്തെ ആർക്കും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിൽ വരുന്നവൻ, ബാക്കി പറഞ്ഞാട്ടെ, ദൈവം ഉണ്ട് എന്നും തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക്, ബാക്കി പറഞ്ഞാട്ടെ, പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നവനെന്നും വിശ്വസിക്കേണ്ടതല്ലയോ? നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പ്രതിഫലം തരുന്ന ദൈവത്തെക്കുറിച്ചൊരു ശക്തമായ വിശ്വാസം വേണം. സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നോക്ക, വിത്തൗട്ട് ബിലീവിംഗ് ഇൻ ഗോഡ്, ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാതെ യു കനോട്ട് ബി എ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗോഡ്. വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദൈവ മകനോ മകളോ ആയി തീരുവാൻ കഴിയത്തില്ല. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം ദൈവത്തെ. ഹല്ലേലൂയ. നാം സേവിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി വചനഭാഗങ്ങളുണ്ട്, ഒന്നും പറയാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗം വിടുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഓർക്കണം, ഹല്ലേലൂയ, നാം ഉണർന്നേ മതിയാകുകയുള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ. ആത്മീയമായി നാം ഉണർന്നേ മതിയാകുകയുള്ളൂ. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. അതിനകത്തളത്ത് വിശദീകരിക്കാൻ പലതുണ്ട്. എനിക്കിനി 5 മിനിറ്റുകളേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ആ ഭാഗം വിടുകയാ. എന്നിട്ട് പറയാം, വേഴ്സ് നമ്പർ 3, ആകയാൽ നീ പ്രാപിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തത് എങ്ങനെയെന്ന് ഓർത്ത് അത് കാത്തുകൊള്ളുകയും മാനസാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യുക. നീ ഉണരാതിരുന്നാൽ ഞാൻ കള്ളനെ പോലെ വരും, ഏത് നാഴികയ്ക്ക് നിന്റെ മേൽ വരും എന്ന് നീ അറിയുകയും ഇല്ല. നമുക്ക് ശാന്തമായി, ഇനി 5 മിനിറ്റുകളേ ഉള്ളൂ. ലെറ്റ് us meditate together verse number 3. അതിന്റെ 3-ാം വാക്യം നമുക്കൊന്ന് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാം. എന്താ പറഞ്ഞറിയാമോ? സോ റിമെമ്പർ വാട്ട് യു ഹാവ് റിസീവ്ഡ്. നിങ്ങൾ എന്താ സ്വീകരിച്ചത്? യേശുക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? സ്വീകരിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. ഇനി അതിനകത്ത് ഒത്തിരി ആഴമുണ്ട്. ആ 3-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അതാണ്, ആകയാൽ നീ പ്രാപിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്ത് എന്തെന്നാൽ എല്ലാ സൺഡേയിലും വചനത്തിൽ നാം പ്രാപിക്കുകയാണ്. എവറി സൺഡേ വി ഹിയർ ഗോഡ്സ് വേർഡ് and we receive many God's word in your heart. അല്ലേ? നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ സന്ദേശം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ആത്മീകമായ വളർച്ച നമുക്കുണ്ട്. ഈ സൺഡേ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു, നിങ്ങൾ പോകുന്നു, അടുത്ത സൺഡേ നിങ്ങൾ വരുന്നു, മറ്റൊരു സന്ദേശം കേൾക്കുന്നു, നിങ്ങൾ പോകുന്നു, പിന്നൊരു സൺഡേ വരുന്നു, പിന്നൊരു പ്രവചനം കേൾക്കുന്നു, പിന്നെയും പോകുന്നു, തിരിച്ചു വരുന്നു. ഇതല്ലാതെ എത്രമാത്രം സ്പിരിച്വലായ അനുഭവത്തിൽ നമുക്ക് വളരാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി സീരിയസ്. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാ സൺഡേയിലും നിങ്ങൾ സന്ദേശം കേൾക്കുകയാണ്. ഇതുകൂടാതെ ഇഷ്ടം പോലെ യൂട്യൂബിനകത്ത് സന്ദേശമുണ്ട്, ഒത്തിരി ആലോചനകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ആകെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? ഒരു 5-6 സ്തോത്രം അങ്ങ് പറയും, ഫിനിഷ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സ്പിരിച്വാലിറ്റി. When we hear God's word, we say, praise the Lord, hallelujah. ചിലർക്ക് അതിൽ കൂടെയാണ് അവർ praise the Lord എന്ന് ശക്തമായി പറയും. അതുകൊണ്ട് തീർന്നു. ഇനി 3-ാം വാക്യം ഒന്നര വായിച്ച്, ആകയാൽ നീ പ്രാപിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തത് എങ്ങനെയെന്നോർത്ത് അത് കാത്തുകൊള്ളുകയും മാനസാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യുക. ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒത്തിരി സങ്കടമുണ്ട്. ആകയാൽ നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തത് എങ്ങനെയെന്നോർത്ത് അത് കാത്തുകൊള്ളുകയും മാനസാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ 2 കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കണം. അതിനകത്ത് നമുക്ക് മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകേണ്ട ഭാഗത്ത് മാനസാന്തരപ്പെടണമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുക. ചിലത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ഗമനത്തിന് ഹൃദയത്തിൽ മുറുകെ പിടിച്ച് കൊള്ളുവാൻ വചനം പറയുക. ഇത് രണ്ടും കൃത്യമായി പാലിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നുണ്ടോ? ഇത് പാലിക്കുന്നവനെ പിശാചിന് പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയത്തില്ല. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. വചനത്തിന് ജീവനുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവവചനത്തിന് എന്തുണ്ട്? അതിനകത്ത് ലൈഫുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. അത് നിങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കുന്നതാ. ഹല്ലേലൂയ. അത് ഇരുവായ്ത്തലയുള്ള വാള് സന്ധി മജ്ജകളിലേക്ക് തുളഞ്ഞു ചെല്ലുന്നതാ. ഏതു മണ്ഡലത്തിലും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ശക്തിയുള്ളതാ ദൈവത്തിന്റെ വചനം. If God is sending a word for you, it will not come back without accomplishing God's plan in your life. ഹല്ലേലൂയ. വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ? ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം അയച്ച വെറുതെ മടങ്ങത്തില്ല. അവൻ വചനം അയച്ചാൽ കാര്യം സാധിപ്പിക്കും. എല്ലാ സൺഡേയിലും വചനത്തിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരിൽ കൂടെ വചനത്തെ നമ്മുടെ ആത്മാവിലേക്ക് ദൈവം അയക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് ചിലതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. Will you open your heart to receive God's word? ഹല്ലേലൂയ. അതിനെ സ്വീകരിച്ച് ഹല്ലേലൂയ മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ മനസ്സുണ്ടോ?
സ്വോത്രം, 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 സ്വോത്രം. അതിനകത്തളത്ത് എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സ്വഭാവങ്ങളിൽ വചനത്തിലൂടെ ഹല്ലേലൂയ കേൾവി പ്രാപിച്ച് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ട്രാക്കിലേക്ക് നാം എത്തണമെന്ന് ഹല്ലേലൂയ വചനം നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ചേർന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാമോ? സ്വോത്രം, 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 സ്വോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ നോക്കുക, ഉപദേശം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ, വി മസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ്. ഹല്ലേലൂയ. ഉപദേശത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ വിളിച്ചത്, അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. ഞാൻ ഇവിടെ വേഗം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവസഭയെ ഹല്ലേലൂയ, ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നമ്മളോട് പറയാൻ പല സന്ദേശങ്ങളുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു. നിനക്ക് ജീവനുള്ളവനെന്ന പേര്, പക്ഷെങ്കിൽ ആത്മീകമായി നീ മരിച്ചവനായിരിക്കുന്നു. ഒരു മടങ്ങി വരവ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. എല്ലാവരും ഒരു നിമിഷം എഴുന്നേറ്റ് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാമോ? ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എൻ്റെ കർത്താവേ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ ഞാൻ മറ്റു മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ ആത്മീയനാ, എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ അവന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ യോഗ്യത പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച let us pray continually and ask Lord Jesus, come and dwell in my heart, oh Lord. എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്ന് വസിക്കണമേ കർത്താവേ. ഞാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആത്മീക മനുഷ്യനായി തീരുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ. ജീവനുള്ളവനെന്ന നിനക്ക് പേര്, പക്ഷെങ്കിൽ നീ മരിച്ചവനാ. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു ചേഞ്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അല്പനേരം ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചേ. സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായി നമ്മോട് പറയുക, ചാവാറായതിനെ ശക്തീകരിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. നിനക്ക് ഒരു ഉണർവ് ആവശ്യമാ. റിവൈവ് യുവർസെൽഫ്. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു ഉണർവിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം. കേൾക്കുകയും പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തത് എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ചിലതിനെ കാത്തുകൊണ്ട് മാനസാന്തരത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ ജീവിപ്പാൻ ദൈവകർത്തിൽ നമ്മെ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവിനോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എൻ്റെ കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാ കണ്ണുകളും അടയട്ടെ. ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നിത്യനായ ദൈവമേ, പരിശുദ്ധനായ കർത്താവേ, അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങളെ താഴ്ത്തുകയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവേ, വചനത്തിന് മുമ്പിൽ ദൈവസഭ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിത്വത്തെയും സമർപ്പിക്കുന്നു. അടിയനെ സമർപ്പിക്കുന്ന പച്ച. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആത്മീയ അനുഭവത്തിൽ ജീവനുള്ളവരായി ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ സഹായിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ അങ്ങ് പൂർണ്ണത കാണണമേ. ചാവാറായതിനെ ശക്തീകരിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ഉണരുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. കേൾക്കുകയും പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തത് മനസ്സിലാക്കി മാനസാന്തരപ്പെടേണ്ട മണ്ഡലങ്ങളിൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് വിനയത്തോടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദയമൂലം കേൾക്കണമേ പിതാവേ. ആമേൻ. താങ്ക് യു. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഓൾ.